اسکول کا لفظ یونیورسٹی سے بھی زیادہ وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ لفظ اسکول بے شک انگریزی سے مستعار لیا گیا ہے، لیکن کثرت استعمال سے اب یہ اردو قبیل کا ہی لگتا ہے۔ اسکول ایک ایسی کارگاہ ہے جہاں مردم سازی کا کام سر انجام دیا جاتا ہے اور قلب و نظر کو نور بخشا جاتا ہے۔ اسکول انسان کو دولت احتساب سے آراستہ کرتے ہوئے انسانیت کی نگرانی اور حفاظت پر مامور کرتا ہے۔ اسکول ایک متحرک اور فعال ادارہ ہوتا ہے جہاں زندگی کی نمو اور حرکت دونوں پائے جاتے ہیں۔ اسکولوں کا جمود قوموں کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے زوال سے لے کر آزادی ہند اور ماں بعد آزادی تک سوائے چند ایک کے آج تک ایسے اسکولوں کا مسلم معاشرے میں فقدان ہے جہاں سے قوم پروری کے نغموں کی صدا بلند ہوئی ہو اور مسلم قوم کی تعمیر کی بنیادوں کو استوار کیا گیا ہو۔ مسلم حکومتوں کے زوال کے بعد مسلمانان ہند فطری طور پر یا پھر ایک منظم سازش کے تحت احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ ایسے نامساعد حالات میں ان کو جو نصاب تعلیم فراہم کیا گیا وہ ان کو صرف اور صرف غلام بنا سکتا تھا۔ یہ تو ایک فاتح قوم کا مغلوب قوم سے برتاؤ تھا، لیکن المیہ تو یہ ہے کہ آج معاشرے میں ایسے اسکولوں کی بہتات ہے جو ہر وقت یہ اعلان نشر کرتے نہیں تھکتے کہ وہ قوم کی تعمیر اور اس کے استحکام میں ہراول دستے کا کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں میں غیر متزلزل یقین اور حوصلہ پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ وہ حوصلہ، وہ یقین جو مسلم قوم کا خاصہ رہا ہے۔ ناظرین، موجودہ نظام تعلیم کا بانی لارڈ میکالے تھا اور اس نے اپنی تاریخی یادداشت جو 1835 میں مقبوضہ ہندوستان کے گورنر جنرل کو پیش کی تھی، اس میں اس نظام تعلیم کے تمام مقاصد پوری صفائی بلکہ ڈھٹائی سے کھول کھول کر بیان کیے۔ اس کا سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ ہندوستان کے باشندوں بالخصوص مسلمانوں کو اپنے سارے تہذیبی ورثے کے بارے میں شدید احساس کمتری کا شکار بنا کر ان کے دلوں پر مغرب کی ہماگیر بالادستی کا سکہ بٹھا دیا جائے اور نئی نسل کو ہر ممکن طریقے سے یہ یقین کر لینے پر مجبور کر دیا جائے کہ اگر دنیا میں ترقی اور سربلندی چاہتے ہو تو اپنی فکر، اپنے فلسفے، اپنی تہذیب، اپنی معاشرت اور اپنے سارے ماضی پر ایک حقارت بڑی نظر ڈال کر مغرب کے پیچھے پیچھے چلے آؤ اور اپنی زندگی کا ہر راستہ مغرب کے نقش قدم میں تلاش کرو۔ ناظرین، تحریر اگر انسان میں جذبہ حریت پیدا نہیں کرتی تو وہ تحریر کہلائے جانے کے لائق نہیں، اور اگر لائبریری کو کھنگالنے اور کتابیں پڑھنے کے بعد بھی انسانی ذہن، سوچ، افکار اور نظریات میں آزادی کی امنگ نظر نہیں آتی تو پھر اس لائبریری کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ آج ہماری تحریریں اور لائبریریاں ایسے لوگ پیدا کرنے سے قاصر ہیں جن کی اپنی سوچ، اپنا نظریہ ہو، ایسی سوچ، ایسا نظریہ جو اسلامی اقدار پر استوار ہو۔ ہمارے نصاب تعلیم کی بنیاد انگریز نے صرف اپنے مقاصد کے لیے اپنی مرضی کے افراد پیدا کرنے پر رکھی۔ لارڈ میکالے کے یہ الفاظ ہمارے معاشرے اور تعلیمی نظام کی عکاس ہیں۔ وہ کہتا ہے، ہم فی الحال اپنے محدود ذرائع کے ساتھ سب لوگوں کی تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس وقت تک بس ایک طبقہ پیدا کرنے کی صحیح کرنی چاہیے جو ہمارے اور ان کروڑوں انسانوں کے مابین ترجمانی کے فرائض سر انجام دے سکے جن پر ہم اس وقت حکمران ہیں۔ ایک ایسا طبقہ جو خون اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی ہو مگر ذوق، طرز فکر، اخلاق اور فہم و فراست کے نقطہ نظر سے انگریز۔ پھر اس کام کی ذمہ داری اس طبقے پر چھوڑ دیں کہ وہ اس ملک کی بولیوں کو سنوارے، مغربی علوم سے سائنسی اصطلاحات لے کر ان کی زبانوں کو مالا مال کر دے اور آہستہ آہستہ انہیں اس قابل بنائے کہ ان کے ذریعے ملک کی آبادی کو تعلیم دی جا سکے۔ ناظرین، ان اقتباسات سے یہ بات کسی بھی درجے میں ڈھکی چھپی نہیں رہ جاتی کہ اس نظام تعلیم کے ذریعے انگریزوں کا مقصد کیا تھا اور وہ اس نظام تعلیم کے ذریعے کس قسم کی نسل تیار کرنا چاہتے تھے، یعنی جس کا ظاہر ہو مشرقی اور باطن ہو مغربی، جس کی چمڑی تو مشرقی ہو مگر اس میں دل مغربی دھڑکتا ہو۔ لارڈ میکالے کے یہ اقتباسات کسی تبصرے کے محتاج نہیں۔ میکالے نے اپنی اس رپورٹ میں علوم مشرق کے خلاف جس اندھے تعصب اور بغض کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقائق کو بری طرح مسخ کیا ہے، اس پر ہمیں کچھ نہیں کہنا۔ مشرقی اور بالخصوص اسلام کے ساتھ یہ بغض تو انگریزوں کے ضمیر میں شامل ہے، ایک موروثی روگ کی طرح اس بیچارے کو بھی ورثے میں ملا تھا۔ لیکن ہمیں کہنا صرف یہ ہے کہ ان اقتباسات میں یہ حقیقت صاف پڑھی جا سکتی ہے کہ اس نظام تعلیم کی بنیاد مشرق، مشرقی علوم، مشرقی مذاہب اور مشرقی تہذیب و معاشرت سے نفرت و عداوت پر رکھی گئی تھی، اور اس نظام کے بانیوں کی تصریح کے مطابق اس کا مقصد ایسے کالے انگریز پیدا کرنا تھا جو زندگی کے ہر شعبے میں مغرب کی اندھی تقلید کو اپنا شعار بنا کر زندگی کے آخری سانس تک انگریزوں کے غلام بنے رہیں اور کبھی ان کی کسی اسکیم پر صدائے احتجاج بلند نہ کریں۔
चुनांचे इस निज़ाम तालीम के रगो रेशा में मशरकी इलूम और मशरकी तहजीब से नफ़रत के तसव्वुरात बुरी तरह समाये हुए हैं, और इस निज़ाम तालीम से गुजर कर जो जहन तैयार होता है वो मगरिब के मुकर्रर किए हुए दायरों से बाहर निकलने की जुर्रत नहीं रखता। हमारे बाज़ नाम नेहाद दानिश्वर अंग्रेज़ के दौर को बेहतर दौर तसव्वुर करते हैं। इनके मुताबिक अंग्रेज़ों ने यहाँ के लोगों में तालीम को आम किया, जबकि हक़ाइक़ बताते हैं कि जब बरतानवी बर्रसग़ीर में आए तो यहाँ शरह ख़्वानदगी 90% थी, लेकिन जब गए तो शरह ख़्वानदगी सिर्फ 16%। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की अवाम को जानबूझकर जाहिल रखा और हिंदुस्तानियों में तालीम सिर्फ एक ख़ास तबके तक महदूद रखी, ताकि इस तबके को हिंदुस्तान की बाकी अवाम को कंट्रोल में रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस अमल ने तबकाती तालीम और सियासी जागीरदारी को फ़रोग़ दिया, जिनकी नस्ल आज भी पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद की मालिक है। इस निज़ाम तालीम का मंशा और मकसद वाज़ेह था कि इसके ज़रिए ऐसे नौकर पेशा अफराद बल्कि ज़हनी ग़ुलामों की फ़ौज तैयार की जा सके जो कौमी हमीयत के जज्बे से आरी हो। आज हमारे तालीमी इदारे मगरबी निज़ाम तालीम को मिनवान कबूल करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ दीनी तालीम को एक मखसूस और महदूद मज़मून के तौर पर निसाब में शामिल करते हुए उम्मीद ये करते हैं कि इससे एक आज़ाद मुस्लिम नस्ल पैदा होगी जो दुनिया की नियाबत का फरीज़ा अंजाम देगी। ये तो महज एक खाम ख्याली है। अंग्रेज़ ने अपने ग़ुलाम पैदा करने के लिए हमें जो निसाब तालीम दिया था, हम इस निसाब के मुताबिक भी नाकाम ही ठहरे। लॉर्ड मेकाले, जिसके निसाब तालीम ने क्लर्क और मुंशी पैदा करने थे, वो इस काबिल भी नहीं रहा कि इस निज़ाम से कोई ढंग का क्लर्क या मुंशी ही पैदा हो जाए। जितनी डिग्रियां बढ़ती जा रही हैं उतना ही बेरोजगारी में इजाफा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान में 200 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हर साल तकरीबन 5 लाख ग्रेजुएट्स पैदा कर रही हैं। APP की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में 14,151 तलबा ने PhD की डिग्री हासिल की और अब तकरीबन 3,000 PhD सालाना पैदा हो रहे हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 600 से 800 के करीब PhD डिग्री रखने वाले लोग पाकिस्तान में बेरोजगार हैं। दुनिया की पहली 500 यूनिवर्सिटीज में हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। तहकीक के मैदान में हमारे कोई नाम नहीं। तिब, कॉमर्स और IT में भी हम सबसे पिछली सफ़ों में खड़े हैं। 78% कारोबारी इदारे इन पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स की कारकर्दगी से गैर मुतमईन नजर आते हैं। अगर कोई एक दो मिसालों को सामने रखते हुए ये कहता है कि हमारे ग्रेजुएट दुनिया के आला ओहदे पर फायज हैं, तो यह सिस्टम की नहीं, इनकी इनफिरादी मेहनत का हासिल है। अगर हमारा तालीमी सिस्टम इस कदर बेहतर है तो फिर बाकी 90% से भी ज़्यादा ग्रेजुएट्स नाकाम क्यों हैं? किसी भी सिस्टम की कामयाबी इसकी अक्सरियत की कामयाबी पर मुनहसिर है। नाजरीन, वक्त आ गया है, हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारा निज़ाम तालीम बोसीदा और नाकारा है जो हमें नाकामी की दलदल में धकेल रहा है। तारीख गवाह है कि लॉर्ड मेकाले के 1857 में लगाए गए तालीमी पौधों के कड़वे कसेले फल आज तक माशरे को बदमज़ा और परागंदा कर रहे हैं। अगर फिर भी हम आराम तलबी की वजह से इस मुतबर्रक काम को पसे पुष्ट डाल दें और इस निसाब को ना बदलें तो हम आने वाली नस्लों के मुजरिम कहलाएंगे। ये बात नहायत अहमियत की हामिल है कि अब वक्त सिर्फ 1 घंटा दीनी तालीम देने का नहीं रहा। आज जो हमारे निज़ाम तालीम हमारे मुस्लिम स्कूलों और कॉलेजों में राइज है, इसको मुकम्मल बदलना पड़ेगा। इसे बदलने की वजह से हम कौमी खुददारी और मिली शऊर को दोबारा हासिल कर पाएंगे। हमें मौजूदा निज़ाम तालीम से गुलू खलासी की ज़रूरत है, उस निज़ाम तालीम से जान छुड़ाने की ज़रूरत है जिसने हमें मगरिब का फ़िक्री ग़ुलाम बना दिया है। आज ये बात बताते हुए हिचकिचाहट नहीं होती कि स्कूलों से तालीम और तरबियत मफकूद हो चुकी या फिर ये मगरबी तसल्लुत और गलत तरीक़ेकार की वजह से बेअसर हो चुकी है। मुस्लिम तालीमी इदारे आज अपनी मकसदियत खो रहे हैं, इनकी तरजीहात बदल गई हैं। बानियाने मदारस के लिए तालीम और तदरीस एक पेशा बल्कि तिजारत बन गई है। माजी में मुस्लिम दरसगाहें सिर्फ किताबी उलूम का मरकज़ नहीं थी, बल्कि ये मिली तामीर की फैक्ट्रियाँ हुआ करती थीं। तालीमी इदारों के स्याह सफ़ेद के मालिक दरसगाहों का जायज़ा लें और अंदाज़ा करें कि ये दरसगाहें जो माजी में मरदुम साजी का काम सर अंजाम देती थीं, वो इस वक्त मकसद तालीम व तरबियत से कितनी दूर हो चुकी हैं और तालीमी तजारती मंडियाँ कैसे बन गई। नाजरीन, जब बरसों निसाब में मौजूद हालात और ज़रूरियात के मुताबिक कोई तब्दीली या इजाफा ना हो और निज़ाम तालीम को बदलते हुए हालात के मुताबिक ढाला ना जाए तो ऐसा तालीमी निज़ाम किसी भी मुल्क को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकता। ज़रूरत दरअसल निज़ाम तालीम को दुरुस्त और जदीद खतूत पर इस्तवार करने की है। डिग्री याफ्ता जाहिल पैदा करने की बजाय बेहतर है कि इब्तदाई तालीम के मेयार पर पूरी तवज्जो दी जाए और मुख्तलिफ हुनर के माहिरीन की हौसला अफजाई की जाए। नीज़ हमें इस बात की